अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आकिब, गल्फ पिजन न्यूज़ सियालकोट की तरफ से। आज हम ऐसी शख्सियत के पास हाज़िर हुए हैं जो किसी तारीफ़ का मुताज नहीं। फ़ख्र पाकिस्तान, बाबा कबूतर परवरी, उस्ताद चौधरी मोइन घुमन साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं इनके शौक़ के बारे में, अस्सू की तैयारी इनकी कैसी है और जो आजकल मुख्तलिफ ताज़ा का इंटरव्यू वगैरह चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में। तो बिना किसी तख़ीर के हम शुरू करते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह करोगा जनाब। ऐसे तबीयत सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। अरे शौक़ कैसा जा रहा है? शौक ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस तरह ही है शौक, हले एडा नहीं कोई अस्सू की तैयारी वाला चंगा ही है। तैयारी बस माड़ी जी है। कबूतर कोई नहीं ना, बड़ा कबूतर कोई नहीं, पुराने कबूतर नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, ये पर पुटाई तुहां कर दी है, दाने वगैरह किसी की पा रहे हो? और बुटाई दाना पा रहे, मोटा दाने पा रहे थे, मोटे दाने चार की पाँच पा रहे दाने, चने और सरसों, गंदम, बाजरा, मर थोड़ी मूंगी, या 4-5 चीज़ों का मरकब है। सही है सर जी। इस तो इलावा कोई टिप दो कि पर जेड़े ने अच्छे आन कबूतरां दे, कोई टिप दो साडे नाज़रीन वास्ते। टिप भी है कि पानी जेड़ा ना साफ होना चाहिए, पानी अपना चेक कराओ। जिथे पानी दे मिरर सही है ने उत्थे पर सही होंदे ने। जे पानी तुहाडा थल्ले वाला नहीं साफ, उसकी वजह तो भी काम खराब होंदा। फिर दूजी तो जेड़ा वा खुश्क जगह वे, मसलन पत्थर लगे ने अजकल खुंडियां च, फर्श है, उसकी वजह तो भी कैल्शियम नहीं मिलते कबूतरां नूं। क्योंकि कबूतरां दा नैचुरल जेड़ा माहौल वो कच्ची मिट्टी हैगी। कच्ची मिट्टी ते रहणगे ते खुश रहणगे। उस्ताद जी, जेड़ा आजकल अखां दा खराब मसला बन रहा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? रीजन है पक्की जगह ते बनदा ज़्यादा, क्योंकि वो अंदर ही उन्हां दी जेहड़ी हीट है ना अपनी कुंदा वो पैंदी अखां नूं, अखां खराब होंदी है। उस्ताद जी, अगर खराब हो जान अखां, मतलब एहतियात ते करदे ने सफाई वगैरह भी, उस तो बावजूद भी अगर कबूतरां दी अखां खराब हो जान ते ਉਹਦੇ ਲਈ कोई दसो टिप। वो है ही है कि उन्होंने ज़रा ठंडे चाला ग्लूकोज वगैरह पाओ, ठंडा रखो। क्योंकि ब्लड का हाई होंदा ना जो गर्मी सौन भादरों ज़्यादा गैस होंदी ते कार्बोनेटिव सिरप एक आदमे वाला सस्ता ही वो थोड़ा रोज़ाना कबूतरां नूं पाओ, उहदे नाल हाजमा सही रहेगा। नाल जांटा कोमाजोन जेहड़ा वो अख च पाओ, नाल उन्हां नूं 2-2 पॉइंट उंज पिआओ या ला दिओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਜੱਗਾ ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਬਾਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਜੋਈਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਤਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲੀਆਂ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 'ਚ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਉਡਾਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ 2 ਦਿਨ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਆਦੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਟੇਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ? ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੈਕ ਕੇ ਚਿਨੋੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲਾਲੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਰੀ 2 ਦਿਨ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਦੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 100 ਤਲਖੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰ ਚਾੜਦਾ ਤੋੜ। ਵੈਸੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਾ, ਤੋੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਚਾੜ ਸਕੇ ਕਾਹਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੋੜ ਚੜਵਾਉਂਦੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਤੋੜ ਚੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਟਿੰਗ। ਚਲੋ ਜੇ ਹੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਬਕ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, AI ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲੀ ਦੇ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਰਵੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬੌਬ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਨਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨਾ ਦੂਜਾ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੌਬ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਚਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਨਾ ਕਿੰਝ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 900 ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਕੋਈ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਨਾਮੁੱਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵਾਲਦ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਫੌਤਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਹਾਨੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਗਹਾਨੀ ਹਾਦਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ 2-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮੁੱਲਾ ਦੀ ਛਾਤੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਰ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਾਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਦ ਮੁਬਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਫੈਸਲਾ 2-4 ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮ ਮੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਫਨਾ ਛੱਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਸਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 10-18 ਉੱਡ ਗਈ ਦੀ ਹਨ। 11ਵੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ 100 ਘੰਟਾ, ਕੋਈ 150 ਘੰਟਾ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦੇ ਛੜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜਕ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮੁੱਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਉਹ ਵੀ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਹਡਮਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਫੌਤ ਮਰਨ ਤੇ ਬਰਾਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਬਾਜ਼ੀ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਡਾਣੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧੀ ਬਾਦੀ ਪਾਤੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਧੀ ਬਾਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਾਈ? ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਬਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਾਈ? ਉਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਰਿਆਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ? ਅਬਲ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਆਤ ਦੇ ਸਕੋ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਆ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਵਫਾਤ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਡਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਲਵੋਗੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਫੌਤਗੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫੌਤਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਊ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 1 to 1 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਰਮੀਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੱਪ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕੀ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਤਲ ਜੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਬਦਾਦ ਕਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਡਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ।
ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸਮ ਮੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਤਾ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਜਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾ, ਕਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਕਾਹਦੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਗੈਰ ਮੌਸਰ, ਨਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਭਾਜੜ ਕਬੀਨਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਕਬੀਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਮ ਖਿਆਲ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਾਈ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 150 ਘੰਟਾ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਈ ਉਹ 'ਚ ਕੌਣ ਐਡ ਹਨ, ਕਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਫੋਦਗੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ। ਭਰਜਾਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਫੌਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ੇਨ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ? ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ। ਜਨੂਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚੱਲਾ ਵਾਰਸ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਸਤਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਟਰਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਦੀ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2-4 ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ।
कितने पैसे भेजे। मैंने कहा भाई हम देते ही नहीं है, बेचते ही नहीं है, तो पैसे क्या करने हैं। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਆ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਬਾਜਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 100 ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ 200 ਰੱਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ कैसा है, मतलब काम ठीक है सेल करना कबूतर वगैरह? नहीं बस अपनी पार्टी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕੋ 2-4 ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੇ ਬਸ ਲੈ ਲੈ ਫੈਸਲਾ। ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਨ ਸਟਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਂਝ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਡਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਪਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 5000 ਜਾਂ 10000 ਬਾਟਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਬੂਤਰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 500 600 ਰੁਪਏ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ 2-3 ਆਪਣੇ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋਰ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ 1000 ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਅਗਰ 100 ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 100 ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਜਾਏਗਾ। 100 ਹੀ ਪਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ 100 ਬੱਚਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 9 ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾ ਹੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਲਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜਨ ਲਈ ਨਾ ਮੁਸਬਤ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋ, ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ? ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹੁ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹ ਕੇ 2-4 ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ, ਰਾਹ ਕੇ ਘੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਰਾਹ ਕੇ ਘੱਲਦੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ? ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ? ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਲਵੇਗੀ? ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੱਗਾ ਖੋਖਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਚਾੜਦਾ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਾਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੁਬਈ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਟਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦੁਬਈ ਚੱਲ, ਇਹਦੀ ਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਉੱਡੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਦੁਬਈ ਚਲੋ? ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਬਸ ਲਾ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚਾੜਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨਹਾ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹਾ ਚਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਾਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਵਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਐਸੇ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਸੇ ਹੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਉੱਡਣ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਾ ਲਈਏ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਆਪ ਡਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਡਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੰਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੇਰ ਸ਼ੂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਡਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਉੱਡਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ 14-15 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੁਣ 2-2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਣਸ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬੂਤਰ, ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ 14 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1000 ਕਬੂਤਰ ਦਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਉੱਡਨੇ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 11 ਉੱਡਦੇ ਪਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 11 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, 2-3 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਡੋਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੱਪ 'ਚ ਵਿਨਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਉੱਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੀਜਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੰਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ,
ਚੁੱਪ ਦਾ ਹੁਸਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੂਨ ਲਵੋ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਦ ਨਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ, 3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜ਼ੈਦ ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਮਿੱਠੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਡਾਏ 7 ਦੇ 7 ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁਨਸਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਨਾਂ ਦਾ ਲੈ, ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਨਸਫੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਸਫ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਨਸਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਨਸਫ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਮੁਨਸਫੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਹਰੇ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਸ ਘਰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਆ ਇਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਣੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਹੁਣ ਰੂਲ ਕੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਗੜਤ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਆਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਦੀ ਉੜਦੀ ਪਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਚੌਥੀ ਪਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਰੂਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪੇ ਘਰ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਰੂਲ ਅਗਰ ਸੀ ਇਹ ਰੂਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਪਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, 8 ਕੈਦੀ 8 ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੂਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ ਸਹੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫਲ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਹਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਲਤ? ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਤਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਡਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾੜਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਸਰ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਸੈਟਅਪ ਕਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖੋ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭੇ। ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ। ਜੱਜ ਦਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰਾ ਲੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜੇ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗਾ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਮੀਨਾ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਰਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਕੋ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮਾਨ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕੰਮ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ वक्त जो ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ लिए टाइम कढ़िया है। ठीक है नाज़रीन, अब हम इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया सर? टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।